আমরা যে মাইনাস একটা গ্রুপ আছে যেটা আমরা স্যার এখানে সেই কোন কোর্স করতেছে তারপর বলতে পারে ঠিক আছে না মানে অতি মিলে ঠিক আছে একটা মানে বলা বলা কিছু না ছিল আমি কি স্যার এখন কোন সাবজেক্ট পড়াবেন? সায়েন্স পড়বো আমরা এখন, সায়েন্স চ্যাপ্টার 1 এবং চ্যাপ্টার 2। ওকে, সো আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাস শুরু করতে পারি এখন। টুডে next class will be on science chapter 1 and chapter 2. Please turn on your cameras everyone, ঠিক আছে? সবাই একটু ক্যামেরাগুলো অন করে ফেলো। So we'll be doing a revision on chapter 1 and chapter 2 of science together in one class. Okay, everyone please turn on your cameras. First chapter is on scientific process and measurement. Okay, first one will be on scientific process and measurement, starting the science book with scientific process and measurements. Next will be introduced with living words. ঠিক আছে? Okay. So chapter 1, that is scientific process and measurement. So from the first page, we can see the learning outcomes from this chapter. The learning outcomes are, we'll be able to explain the scientific process and experiments, different steps of it, necessity of this and importance of certain units, explain fundamental and derived units, measure length, mass and time, measure the volume of different sizes of solid, measure the volume of liquid and measure the temperature. Okay. Okay, now starting with science, or what is science basically? Science is, as per your book, it is a specialized knowledge. Okay, any specific knowledge on a particular thing, any specialized knowledge on a particular thing. How our body works, how our body or the blood circulation system in our body works, how the digestive system of a mosquito works, how a particular nutrient in soil can be provided to plants and ultimately it will benefit the plants. All these are the specialized knowledge. You can't just understand it. You need to read about it, or you need to have a particular medium for understanding this sort of situations. And when you will be able to understand this, you will be considered that you will have a specialized knowledge of that particular thing, and this specialized knowledge will be considered as science. Okay, the topics that you can't understand out of its own, তুমি একা একাই যে বিষয়গুলো বুঝতে পারছো না, যার জন্য তোমাকে you need to spend some time on it, you need to study on it. This can be considered as science or specialized language or knowledge. Okay, now for understanding science or doing any scientific thing, we need to have a particular scientific process. Okay, whatever may be any scientific way, there will be a scientific process. And while considering the science, at first on the scientific process, there will be selecting or any question of a particular problem. Okay, at first there will be a specific problem. Science is all about problem. Okay, what you are thinking about a particular phenomenon in your own ways. Okay, say for example, we have a problem in front of us. The person, students, you all are my students, if you are in front of me, the problem, suppose there is a problem named X in front of us.
Okay, Yeah, so I will be saying the problem in a specific perspective. Your perspective for that problem will be different. Different person will have different perspective of a particular problem or of a situation. But science teaches us at first we need to identify that problem, what that problem is. We all will be trying to solve that problem. But first, our common ground will be our aim will be selecting what the problem is. After that, if we want to solve the problem, we need to understand or we need to collect information about that particular problem. Okay. When we have any specific problem in front of us, it will be necessary for us to collect specific information about that problem. Okay. Then we'll have a probable result. That is, in scientific term, we say that hypothesis. Okay. Hypothesis মানে হচ্ছে একটা specific উত্তর দাঁড় করানো কোনো একটা সাইন্টিফিক সমস্যা। ধরো কথার কথা, তোমরা এখনো জানো না তোমাদের দেহে বা আমাদের দেহে রক্ত সঞ্চালন কিভাবে হচ্ছে। ধরো কথার কথা, কোনো একটা সমস্যা হলো, হাত কেটে গেল। এখন হাত কেটে যাওয়ার পর এখন আমরা রক্ত কিভাবে বন্ধ করতে পারবো? একটা সমস্যা আমাদের সামনে আসছে, দিস ইজ সাইন্টিফিক প্রবলেম। ধরো কারো একজন হাত কেটে গিয়েছে, অনেক রক্ত পড়ছে, এই সাইন্টিফিক সমস্যাটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারবো? এখন খুব সিম্পলি যদি আমরা বলি, এখানকার প্রবলেমটা কি? হাত কেটে গিয়েছে, এ পার্সন হ্যাভ উন্ডেড হিজ হ্যান্ড এন্ড ব্লাড ইজ কামিং আউট ফ্রম দ্য হ্যান্ড, তাই না? তারপরে আমরা স্পেসিফিক ইনফরমেশন কালেক্ট করবো যে কতটুকু কেটেছে, কখন কেটেছে, কোন জায়গাটা কেটেছে, একদম শিরা বরাবর কেটেছে নাকি কোন একটা পাশে কেটেছে, বা কতটুকু গভীর হয়েছে, খুব বড় কোনো ক্ষত নাকি সামান্য একটা কাচের টুকরা পুরোটাই ঢুকে গিয়েছে, নাকি স্কেলের কোন একটা কোনা লেগে কেটে গিয়েছে, নাকি রেজারে কেটেছে, কিসে কেটেছে। উইল কালেক্ট স্পেসিফিক ইনফরমেশন। আফটার দ্যাট উইল হ্যাভ আ প্রবাবল হাইপোথিসিস যে এই রক্ত পড়াটা আমাদের সমস্যা, এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে। খুব সিম্পল ওয়েতে যে কোনো একটা মানুষকে তুমি যদি বলো, তোমাদের বয়সক আমাদের বয়সক বা মোটামুটি বুঝতে পারে, কেউ একজন বুঝে এই ধরনের কোনো মানুষ যদি হয়, তাহলে রক্ত পড়া বন্ধ করতে খুব সিম্পলি সে কিন্তু একটা কাগজ, সরি, একটা কাপড় ব্যবহার করবে, তাই না? যে কোনো একটা কাপড় নিয়ে জায়গাটা পেঁচিয়ে রাখবে, সিম্পল সমাধান। কিন্তু প্রবলেমটা আসবে ওইখানেই, সেই কাপড়টা কি ক্লিন, সেই কাপড়টা কি ডিসইনফেক্টেড কিনা, সেই কাপড়টা ওই জায়গাটায় রাখলে সেই ইনফেক্টেড জায়গার কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা, এই যে বিষয়গুলো, এই জায়গায় কিন্তু যেগুলো পরে আসবে, সেই বিষয়গুলো আমাদের সাইন্টিফিক প্রসেস শিখায়। ঠিক আছে? সো after providing a probable hypothesis, then there will be planning of experiments and observation of methods and preparing tool for data collection. Okay, after hypothesis, we will be quickly into finding the probable data for data collection. Then observation of the data, analysis of the collected data, what we have collected, ultimately acceptance or rejection. Whatever, science always accepts rejection. আমাদের সমাজে বা আমরা আমাদের জায়গা থেকে কিন্তু রিজেকশন একসেপ্ট করতে পারি না। তোমরা যখন পরীক্ষা দিতে বসো, তোমরা কিন্তু চাও তোমরা সবাই যেন ফার্স্ট হও। যখন তোমরা তোমাদের আসলে ফল পাও না, সেকেন্ড বা থার্ড হও, আমরা কিন্তু ওটাকে রিজেক্ট করে দিই, তাই না? বা আমাদের প্যারেন্টসরা অনেক সময় না বুঝে বকাঝকা করে যে তুমি এত খারাপ করেছো, কোনো এই সেই হ্যান্ড। দ্য সোসাইটি won't accept or any rejection, but science is all about acceptance and rejection. Science will be one-heartedly welcome about any rejection. Okay, সায়েন্স এর বেলাতে রিজেকশন হতেই পারে, এটা এমন কোনো কঠিন করে কিছু না। সায়েন্স ওয়ান্টস স্পেসিফিক কনক্রিট প্রুফ, যেটা সত্য সেটা সায়েন্সের চোখে সত্য, যেটা মিথ্যা সেটা মিথ্যা হতে পারে। সেই মিথ্যাটা কোনো ভালো কারণে হতে পারে বা অন্য কিছু, বাট মিথ্যা মিথ্যাই। ঠিক আছে? and after acceptance will be considering dissemination of findings. Okay, তোমাদের এক্সামের জন্য এই যে একটা ফ্লো চার্ট, এই ফ্লো চার্টটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি বলেছিলাম সিকিউতে ফর কোশ্চেন নাম্বার সি আর কোশ্চেন নাম্বার ডি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, after that we have experiment. Definition of experiment is important. Experiment is the experiment on whether water is necessary for the. There is a particular experiment given here about whether without water plant can survive or not. I'm not going details into it. I have discussed it during our regular classes. Ultimately, the conclusion will be without water plant can survive. Okay. Next up, we have necessity of measurement and unit of measurement. Okay. This is almost related to our first chapter of mathematics, as I have mentioned. After the invention of number, people found the necessity of measurement. Suppose you have 1, 2, 3, 4, 5 numbers, or you have 5 eggs. Okay, already you have 5 eggs to yourself. You have different numbers. You have already invented number system 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But you don't know how to measure
the eggs. Say for example, you have 5 eggs, but you have used number 10 for measuring this. It won't be true, right? Measurement gives the ability to the numbers to be specific. তুমি যখন গণনা করতে পারবে তখনই সেই নাম্বার গুলো বা সেই সংখ্যাগুলো কিন্তু সার্থক হবে, আদারওয়াইজ সেগুলো কিন্তু সার্থক হবে না। ধরো তুমি গণনা করতে পারো না, 5টা আমকে তুমি 10 দিয়ে লিখে রাখছো, ইজ ইট ট্রু? এটা কিন্তু সত্য না, তাই না? সো numbers will gain their acceptance when you will be able to measure different things. From that idea, the concept of measurement came to light. And after measurement concept came to light, we had the necessity of unit of measurement. That means you can't measure everything with a specific unit. যেমন ধরো তোমাকে আমি কিলোমিটার এবং মিটার দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম। কিলোমিটার আর মিটার is the unit of measurement or unit of length, right? But you can't use kilometer or meter to weight something. Maybe weight any particular liquid. Liquid কে যখন আমরা বা কোনো তরলকে যখন আমরা ওজন করি তখন আমরা কি ব্যবহার করি? লিটার, মিলিলিটার, তাই না? সেন্টিলিটার, এই ধরনের ইউনিট গুলো ব্যবহার করি। বাট তুমি কিন্তু চাইলেই তরলকে মেজার করতে গেলে মিটার ইউজ করতে পারবে না, এটা পসিবল না, বিকজ মেজারমেন্ট অফ লেংথ ইজ অর ইউনিট অফ লেংথ ইজ মিটার। তো এই জায়গাগুলো থেকে ইউনিট অফ মেজারমেন্টের যে আইডিয়াটা, সেই কনসেপ্টটা এসেছিল। Okay. Next up, we had fundamental and derived units. Fundamentals and derived units are the one. Fundamental units are basically the one that will be the sole units or unchangeable units. ঠিক আছে, ফান্ডামেন্টাল ইউনিট গুলো আনচেঞ্জেবল ইউনিটস। ফান্ডামেন্টাল ইউনিট গুলো থেকে আসলে ডিরাইভড ইউনিট গুলো আসে, ঠিক আছে। Then we had international system of measurement, that is unit of length, unit of mass, unit of time. All those things are the international unit of measurements. Then it was about area and its measurement. After understanding different units of measurement, we had the concept of area. Suppose all of us are sitting in a particular room. The areas of our rooms are different. The area Alvi, the room you are sitting in, your room's area is different from mine. Zaria, you are sitting in a room that room has a different area than mine. Maybe same, I don't know, but almost we can be 90% sure that we have separate areas for our homes. So area measurement is further step of understanding measurement. যখন আমরা মেজারমেন্ট করতে শিখলাম, তাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা এরিয়া বা ক্ষেত্রফল বের করতে শিখলাম, ঠিক আছে। আফটার এরিয়া মেজারমেন্ট, if we take one step forward, we will get volume. ইউনিট অফ মেজারমেন্ট থেকে আমরা এরিয়াতে আসলাম, আমরা বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি থেকে একটা ক্ষেত্রফল বের করা শিখলাম, সেই ক্ষেত্রফলটাকে আরো একটা ইউনিট অ্যাড করে আমরা ভলিউম বের করা শিখলাম। এরিয়া ইজ বেসিক্যালি দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ লেংথ and breadth, ঠিক আছে। এখানে দুইটা কোয়ান্টিটি আছে, length and breadth, but taking one step forward, when we'll be multiplying this with height, we'll be getting volume, particular substance, ঠিক আছে। যখন আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গুণ করছি তখনই কিন্তু আমরা ভলিউম পেয়ে যাচ্ছি। Determination of the volume of liquid, that is when a particular, maybe stone, you have one stone in your hand, okay, you have one stone in your hand. When you will be throwing the stone in a jar of water, by throwing that stone in the jar of water, the amount or the weight that the stone possesses, it will displace the similar amount of liquid from that particular jar. The amount that it has displaced with this particular data, will be able to determine the volume of a particular liquid. Okay, this is basically written here. Okay, then last one is about what we have learned from this chapter. আমি বলেছিলাম প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে এই যে জিনিসপত্রগুলো আছে, এই জিনিসগুলো তোমাদের একদম মুখস্থ করে রাখতে হবে, ঠিক আছে। প্রতিটা চ্যাপ্টারের শেষে দেখবে এরকম করে হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন ফ্রম দিস চ্যাপ্টার, এগুলো আছে। 4টা বা 5টা পয়েন্ট, তোমার 10টা 12টা পয়েন্ট থাকতে পারে। এই প্রতিটা পয়েন্টে এমসিকিউ এবং বিভিন্ন শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে,
ফার্স্ট ওয়ান দেখো বলা আছে অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট ইজ এসেনশিয়াল ইন এভরি স্ফিয়ার অফ আওয়ার লাইফ। তুমি তোমার পরীক্ষার খাতায় উত্তর করার কথা চিন্তা করো, আর বাস্তব জীবনে তুমি যদি কখনো বড় হয়ে একটা ইঞ্জিনিয়ার হও, ইঞ্জিনিয়ার শব্দ থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তোমার কর্মক্ষেত্রে তুমি যদি মেজারমেন্ট ইউজ করতে পারো, যে কোনো ক্ষেত্রেই দেয়ার ইজ ইমেন্স ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট। ওকে, নট মেজারমেন্ট, অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট। মেজারমেন্ট তো তুমি আমি চাইলে করতে পারছি, যেখানে আমি মেজারমেন্ট, ধরো কথার কথা তোমাকে বললাম যে তোমার এই পুরো রুমের একটা মেজারমেন্ট তুমি করে ফেলো, তখন তুমি তোমার সিম্পলি হাত ইউজ করে কিন্তু হাত ধরে ধরে তুমি মেজারমেন্ট করতে পারছো। এটা এক হাত, এটা দুই হাত, এভাবে হাত ধরে ধরে মোটামুটি একটা এক্সাম্পশন তুমি করে ফেলতে পারবে। বাট দিস মেজারমেন্ট ইজ নট ভ্যালিড। You need accurate measurement with measuring tape and other necessary equipments, তাই না? Next one is one known fractional amount or quantity of a standard is considered to be the unit of measurement. What is unit of measurement? একটা definition কিন্তু আসতেই পারে পরীক্ষা 1 নম্বরের জন্য, ঠিক আছে? Okay. And another important term, how many fundamental units are there? MCQ এর জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই স্পেসিফিক ডাটাটা। কয়টা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আছে? 7. Derived units are found by adding more than one fundamental unit. আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম fundamental units are the universal one or the sole ones, and from fundamental units we can find or we can get derived units. Okay, by utilizing more than one fundamental units, we'll be able to obtain one derived unit. তোমরা কিন্তু ক্যামেরা গুলো অন করছো না, তোমরা সবাই একটু ক্যামেরা গুলো অন করে ফেলো, আমি নাহলে বুঝতে পারবো না তোমরা কি আদৌ বুঝছো কিনা। তোমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে আমি বুঝতে পারবো তোমরা আসলে বুঝতে পারছো কিনা। সবাই একটু ক্যামেরা গুলো অন করে ফেলো, আদারওয়াইজ I will be sure that if you have understood or not. Okay. Chapter 2 is living world. I have already mentioned that in our today's class, we will be discussing 2 chapters at once. First one was unit of measurement and other certain things, scientific process and measurement. And the next one is will be introduced with living world. Okay. Other than us, we have plants, we have small animals, different insects, all are part of the living world. ঠিক আছে, আমরা বাদেও কিছু পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ, গাছপালা আর অসংখ্য কিছু আছে। ইভেন ইনার্ট ম্যাটেরিয়ালস আমরা যেগুলোকে বলি, অর্থাৎ জড় পদার্থ, অর্থাৎ একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা কলম, তোমাদের যে রুমে তুমি যে সোফার উপর বসে আছো বা খাটের উপর বসে আছো, এগুলা প্রত্যেকটাই কিন্তু ইনার ম্যাটেরিয়াল। সো লার্নিং আউটকাম ফ্রম দিস চ্যাপ্টার ইজ এক্সপ্লেনিং দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লাইফ। হোয়াট ইজ লাইফ? আমি তো বলছি যে আমাদের জীবন আছে, তুমি বলছো আমরা তো নিজেদেরকে জীবিত ভাবতেই পারি, উই আর লিভিং পিপল, তাই না? এখন সায়েন্সের ভাষায় লিভিং মানে কি, সায়েন্সের ভাষায় হোয়াট ইজ লাইফ, হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লাইফ, any particular matter or any particular object, if that particular object possesses this characteristics or these main characteristics, you can consider that this particular object is living. ঠিক আছে, কোনো একটা বস্তু বা কোনো একটা অবজেক্ট যেখানে আছে তার যদি এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো থাকে, তখন তুমি বলতে পারবে যে সে একটা জীবিত বস্তু বা সে একটা জীবিত মানুষ, হোয়াট এভার মে বি। ঠিক আছে, দেন ক্লাসিফাইং লিভিং অর্গানিজমস বেসড অন দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে আমরা একটু কিছু ক্লাসিফিকেশন দেখবো। দেন এক্সপ্লেনিং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফ্লাওয়ারিং অ্যান্ড নন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস, ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ভার্টিব্রেটস অ্যান্ড ইনভার্টিব্রেটস, অর্থাৎ মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে একটু পার্থক্য আমরা দেখবো। বি অ্যাওয়্যার অফ দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড রিয়েলাইজ ইটস ইম্পর্টেন্স। ঠিক আছে, আমরা যে মনের অজান্তে অনেক সময় অনেক পশু পাখি বা পোকামাকড়ের ক্ষতি করে ফেলি, আমরা কিন্তু জানিও না যে আসলে হাউ মাচ ইম্পর্টেন্স অর হোয়াট ইজ দ্য নেসেসিটি অফ দেম ইন আওয়ার লিভিং ওয়ার্ল্ড। আমাদের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে কিছুই সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকটা সৃষ্টিরই কিছু না কিছু ইম্পর্টেন্স বা নেসেসিটি আছে, প্রত্যেকেরই এই পৃথিবীতে কিছু না কিছু কাজ আছে, তারা প্রত্যেকেই কিছু অবজেক্টিভ নিয়েই কিন্তু এই পৃথিবীতে এসেছে। ঠিক আছে, দেন ক্লাসিফাইং দ্য অর্গানিজমস অর লিভিং থিংস অ্যারাউন্ড স্কুল ক্যাম্পাস এন্ড মেক পোস্টার্স অফ দেম, এটা আমাদের কাজ না, এটা তোমরা স্কুলে পড়াবে আর কি বেসিক্যালি। ওকে, in the first page we can see different objects. I have mentioned about inert materials, that is chair, table, buildings, car, glasses. We have humans, cows, trees, fish. Mosquito is an insect, it also has life. And also we have fungus, bacteria, virus. These are the ones that we can't see with our naked eyes. ঠিক আছে,
এই যে ফানজাই, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া, এদের মধ্যে একটাকে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এটা টোটালি লিভিংও না আবার নন লিভিংও না, তার মাঝামাঝি অবস্থান করে, সেটা কি বলো তো, মনে আছে কিনা দেখি। আমি যখন একদম প্রথম ক্লাস ছিলাম তখন তোমাদের বলেছিলাম, লিখেও দিয়েছিলাম, যে লিভিংও না আবার নন লিভিংও না, তার মাঝামাঝি। ইজ ইট ফাঙ্গাস, ইজ ইট ব্যাকটেরিয়া, ইজ ইট ভাইরাস, কোনটা? বইয়ে নেই, আমি তোমাদেরকে আলাদা করে বলে দিয়েছিলাম যে এটা কোনটা, বলো তো। এটা হচ্ছে ভাইরাস। ঠিক আছে, ভাইরাস ইজ নাইদার লিভিং অর নন লিভিং, স্টেজ বিটুইন ইট। ঠিক আছে, ভাইরাসকে তুমি লিভিং বলতে পারো আবার নন লিভিং তোমার বলার সুযোগ নেই, দুটোর মাঝখানে থাকে এক অবস্থানে। নাও about, oh sorry, lesson one I have skipped. Lesson one is on what is a living being, an entity that will have life will be considered as living being. লিভিং বিইং এ কিন্তু অ্যান্সারটা মোটামুটি দেওয়া আছে, ডেফিনেশনের অনেকটা কিছু কিন্তু লিভিং বিইং এ দেওয়া আছে। লিভিং মানে হচ্ছে any particular entity that will have life will be considered as a living being. Now, what are the characteristics of living being? First one is nutrient acquisition. If any particular entity has life, that is, it is a living being, there will be certainly specific requirement of nutrients. প্রত্যেকটা লিভিং বিইং এরই কিছু না কিছু নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট থাকে। আমাদের নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট কোনগুলো? কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিনস, মিনারেলস এন্ড ওয়াটার। ঠিক তেমনি ফানজাই, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্লান্টস, all these living beings or all these living entities also have their particular required amount of nutrients. গাছ এখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে স্যার গাছ নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে কি নিচ্ছে? গাছ নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে মাটি থেকে বিভিন্ন মিনারেলস নেয়, যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, কিছু কিছু মিনারেলস আমরা পড়ে থাকি। এটা তোমরা এখন আসলে পড়োনি, এই মিনারেলস গুলো সামনে যখন একটু বড় হবে তখন পড়বে বেসিক্যালি। ঠিক আছে, সো গাছ or trees take up specific or required minerals for them. এই মিনারেল গুলোকে, এই নিউট্রিয়েন্ট গুলোকে বলা হয় হচ্ছে বেসিক্যালি ম্যাক্রো এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট। এই ধরনের কোন নিউট্রিয়েন্টের নাম কি তোমরা শুনেছো? তোমার কথা না আসলে তোমার এই লেভেলে, বাট তারপর হয়তো শুনে ফেলতে পারো। ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট, আরেকটা হচ্ছে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট। ম্যাক্রো মানে হচ্ছে বড় বা বেশি, আর মাইক্রো মানে হচ্ছে কম। ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট বলা হয় সেই নিউট্রিয়েন্ট গুলোকে যেগুলো গাছের বৃদ্ধির জন্য একান্ত দরকার, হাইলি এসেনশিয়াল এবং বেশি পরিমাণে দরকার। আর মাইক্রো হচ্ছে যেগুলো গাছের দরকার বাট কম পরিমাণে নিলেই হয়। ঠিক আছে, এগুলো আস্তে আস্তে সামনে পড়বে, সামনে লেভেল গুলোতে পড়বে। ওকে, next one was growth and development. When any particular entity will have life, or the entity that we are considering living being, it will have a specific growth and development. ঠিক আছে, তোমরা একটা প্রজাপতির কথা যদি চিন্তা করো, আমরা ধরো কথার কথা এটা একটা প্রজাপতি, এই প্রজাপতিটা কিন্তু একটা অ্যাডাল্ট স্টেজ। দিস ইজ দ্য অ্যাডাল্ট স্টেজ অফ দ্য ইনসেক্ট বাটারফ্লাই। কিন্তু এই ইনসেক্টটা যখন ইম্যাচিউর ছিল তখন সেটা কি ছিল বলতে পারবা? স্যার ক্যাটারপিলার। কি ছিল বলতো? ইম্যাচিউর অবস্থায় প্রজাপতি কি থাকে? স্যার ক্যাটারপিলার। ক্যাটারপিলার, এক্স্যাক্টলি ক্যাটারপিলার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ক্যাটারপিলার ছিল। ঠিক আছে, সো as I was mentioning that insects are also considered as a part of living worlds. So that is, at first the butterfly was a caterpillar, that is the immature stage of the insect butterfly. After that it had evolved, or it has its growth and development, and from the caterpillar it has grown into its adult stage that we are considering as butterfly. Okay, next we have energy conversion. For this growth and development, and after taking required amount of nutrient, these nutrients will be used for energy conversion. That is, suppose we take bread. ঠিক আছে, কথার কথা, ধরো সকালবেলা আলবি তুমি আজকে ব্রেড খেয়েছো, বা তোমাকে এখন আমি ব্রেড দিলাম, তুমি ব্রেড খাওয়ার পর সেই ব্রেডটা তো তোমার বডি নিবে না, তাই না? তুমি ব্রেড খাওয়ার পর কি তোমার হাতের মধ্যে ব্রেড চলে যায়? ব্রেড টুকরা গুলো খাওয়ার পর হাতের মধ্যে ব্রেড যায়? ব্রেড যায় না। কিন্তু ব্রেড থেকে আমাদের যে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট, দ্যাট ইজ কার্বোহাইড্রেট, উইথ দ্য হেল্প অফ মেটাবলিজম, এই কার্বোহাইড্রেট থেকে নেসেসারি রিকোয়ারমেন্ট গুলো আমাদের ব্লাড সেলে যায়। এই সেলগুলো, আওয়ার ব্লাড সেলস ক্যারি দিস এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ আওয়ার বডি। আমাদের প্রধান অর্গান কোনটা? আমাদের বডির মেইন অর্গান কোনটা? ইট ইজ দ্য মেইন অর প্রিন্সিপাল অর্গান অফ আওয়ার বডি? ব্রেইন। ব্রেইন, এক্স্যাক্টলি।
তো ব্রেনের কি লাগে? ব্রেন সচল রাখার জন্য কোনটা প্রয়োজন? গ্লুকোজ প্রয়োজন। ব্রেনকে সচল রাখতে গেলে গ্লুকোজ প্রয়োজন। তোমাদের স্কুলে না, তোমরা অনেক সময় অনেকে এটা ফলো করে, দেখবা যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে বা কোনো এরকম মেন্টাল কোনো একটা অ্যাবিলিটি তুমি কোনো কিছু অ্যাপিয়ার করবা, সেখানে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে অনেক সময় অনেকে মিষ্টি সুইট প্রোভাইড করে বা বলে যে একটু কিছু মিষ্টি খেয়ে যাও। এটা বলে হচ্ছে বেসিক্যালি মানে মিষ্টি নিলে হয় কি মানে গ্লুকোজ একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ তোমাদের বা আমাদের ব্রেনে চলে যায়, যার ফলে ব্রেনটা এই ব্যাপারগুলো একটু একটু প্রপারলি স্টিমুলেট করতে পারে। আমার মনে আছে আমরা যখন ক্যালকুলাসে আমাদের জিএসসি এসএসসি এক্সাম দিতে যেতাম, তখন আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের প্রত্যেকে একটা করে চকলেট দিতেন প্রতিটা পরীক্ষার আগে। অনেক সময় আগে থেকে অনেকগুলো দিয়ে রাখতেন, বলতো যে প্রত্যেকটা পরীক্ষা দেওয়ার আগে সবাই একটা করে চকলেট খেয়ে যাওয়া। চকলেট খেলে গ্লুকোজ সাপ্লাই হবে, তোমার ব্রেন ভালো কাজ করবে তোমার পরীক্ষা দিতে। একজন স্পেসিফিক স্যার ছিলেন, ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার, ওর নামটা আমার এখন ঠিক মনে আসছে না। উনি এরকম চকলেট প্রোভাইড করতেন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে, যে চকলেট খেয়ে যাবো সবাই। আমি কখনো দিতাম না, সবসময় পকেটে থাকতো। পরীক্ষা দিয়ে এসে লাঞ্চ করতাম, লাঞ্চ করে চকলেট খেতে খেতে ভালো যেত, মানে হাউসে যেতাম। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ রেসপন্স টু এনভায়রনমেন্ট। উই অল লিভ ইন এ পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্ট। If we consider that environment is nothing, we don't have anything to give or anything to take from environment, we are wrong. For each and every living being, there is the effect of environment. Say for example, Raisa, you are a Bangladeshi, right? We are people from Bangladesh. তাই না? এখন তোমাকে আমি বললাম রাইসা, চলো আমরা একটু মাউন্ট এভারেস্টে সবাই মিলে একটা পিকনিক করতে যাই। তুমি, জারিয়া, আমরা সবাই মিলে একটা পিকনিক করতে মাউন্ট এভারেস্টে গেলাম। আমাদেরকে সার্ভাইভ করা সম্ভব? হ্যাঁ, হয়তো সম্ভব প্রপার ইকুইপমেন্টের সাহায্যে, কিন্তু বাবা মা 14 গোষ্ঠীর নাম মোটামুটি ভুলে যাবো আমরা, তাই না? সার্ভাইভ করতে গেলে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে, বা তোমাকে যদি কানাডায় পাঠানো হয়, যে যাও কানাডা, যে মোটামুটি এক সপ্তাহ তোমাকে একটা স্কলারশিপ দেওয়া হবে। ইউ হ্যাভ গিভেন ওয়ান মান্থ স্কলারশিপ ফ্রম আ রিনাউন্ড ইনস্টিটিউশন অফ কানাডা। গো দেয়ার অ্যান্ড স্টে ফর 1 মান্থ। হুট করে গেলে কিন্তু ওই 1 মাসে মোটামুটি মনে করো যে তোমাকে বাংলাদেশে আসার পর তোমার নাম যদি জিজ্ঞেস করা, দেখা গেলো রাইসার জায়গায় অন্য কিছু বলবো, এরকম একটা অবস্থা। এই বিষয়টা কেন হয়? দিস ইজ বিকজ তোমার বডিটা আমাদের এনভায়রনমেন্টের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আমরা যেটাকে ইংরেজিতে বলি অ্যাডাপ্টেড। ইউর বডি ইজ অ্যাডাপ্টেড টু দ্য এনভায়রনমেন্ট দ্যাট প্রিভেলস ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের কান্ট্রিতে কিরকম ক্লাইমেট? হোয়াট ক্লাইমেট প্রিভেলস ইন আওয়ার কান্ট্রি? ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট, তাই না? ট্রপিক্যাল বা সাব ট্রপিক্যাল যে ক্লাইমেটটা আমাদের বলি, আমাদের এখানে ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটটা বেসিক্যালি প্রিফার করে। ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের মানেটা কি? দ্যাট ইজ উই হ্যাভ হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হাই অ্যামাউন্ট অফ রেইনফল ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের দেশে তাপমাত্রার পরিমাণটাও বেশি এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণটাও বেশ বেশি। দ্যাট ইজ ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট ফর আওয়ার কান্ট্রি। বাট when we are considering temperate regions মানে হচ্ছে যেই জায়গাগুলোতে শীতের পরিমাণ অর্থাৎ টেম্পারেচার কম থাকে, টেম্পারেট রিজনস, দ্যাট ইজ কানাডা, স্কটল্যান্ড, এই এরিয়াতে গুলোতে কিন্তু প্রচুর ঠান্ডা পড়ে। নরওয়ের দিক থেকে বা আইসল্যান্ড, ওই ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু প্রচুর ঠান্ডা পড়ে। ওইখানকার দ্য পিপল লিভিং ইন দোজ প্লেসেস, দে আর অ্যাডাপ্টেড টু দেয়ার এনভায়রনমেন্ট। বাট if I myself or you guys move to that area, your body won't be able to adapt to that environment at once. গিয়ে কিন্তু অ্যাডাপ্ট করতে পারবে না। হ্যাঁ, when you will be living for 1 year, 2 year, 3 year, gradually your body will be able to make yourself or your body adapt to that particular environment. Okay, and then I have already mentioned related to response of environment. Another term is there, that is adaptation. Okay. একটা একটা কমন অ্যামফিবিয়ানের নাম বলো তো, একটা কমন অ্যামফিবিয়ান। আমরা অ্যামফিবিয়ান বলতে আমাদের কোন প্রাণীর কথা চোখে ভাসে? আর frog, হ্যাঁ, কি বললো আলবি? Frog. ফ্রগ, ব্যাং, এক্স্যাক্টলি ব্যাং। এখন অ্যামফিবিয়ান মানে হচ্ছে ইট ক্যান লিভ ইন ল্যান্ড অ্যান্ড অলসো ইন ওয়াটার, তাই না? তার লাইফ সাইকেলের একটা অংশ স্থলে থাকে এবং একটা অংশ পানিতে থাকে। তো তার মানে কি? হি দ্য বডি অফ ফ্রগ, ইটস বডি ইজ অ্যাডাপ্টেড টু বোথ এনভায়রনমেন্ট, তাই না? তুমি আমি চাইলেই তোর পানিতে যেয়ে বাস করতে পারবো না বাবা, তাই না? দ্য রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন ফর আওয়ার সার্ভাইভাল ইজ নট দেয়ার ইন ওয়াটার, it is in the land. That's why we are surviving here. When we go to water, we won't be able to survive. ব্যাঙও কিন্তু না, ব্যাঙের আমরা যে ট্যাডপোল বলি, ট্যাডপোল বা বাংলায় বলে হচ্ছে ব্যাঙাচি, এই অংশটাতে কিন্তু একটা বড় সময় তারা হচ্ছে ওয়াটারই থাকে। তারপর যখন এই ট্যাডপোলটা ফ্রগে কনভার্ট হয়, তখন হচ্ছে তারা দে বিকাম টোটালি অ্যামফিবিয়ান্স অ্যান্ড দে ক্যান
they can live either in land or also in water. ঠিক আছে? Now we'll be discussing classification of living beings. Okay, classification of living being. First one, according to scientists, there are approximately 8.7 million different. This data is very much important. 8.7 million different species of living organism living on Earth. Around dash different species are present on Earth. Answer about 8.7 million different species. 8.7 million. It's huge. Okay, and out of this 8.7 different species, one species is sapiens and one genus is Homo. Altogether, this is what? Homo sapiens. Whom? Kara Homo sapiens. আমরা এক্স্যাক্টলি উই আর হোমো সেপিয়েন্স, তাই না? আমাদের সায়েন্টিফিক নেম অর্থাৎ মানুষের সায়েন্টিফিক নেম হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্স। ঠিক আছে? তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, স্যার হোয়াই ডিড ইউ গিভ আন্ডারলাইন বিটুইন দিস আন্ডার দিস টু লাইনস? তার কারণ হচ্ছে এই তোমরা যখন আরেকটু উপরে লেভেল এখন সায়েন্টিফিক নেম বুঝো না, সায়েন্টিফিক নেম লেখার there are some rules for writing scientific names. এই সামনে 7-8 উঠে সায়েন্টিফিক নেম লেখা শিখবা। 7-এই আছে একটা, 7-এ তোমরা সামনে শিখবা তেলাপোকার সায়েন্টিফিক নেম পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা, কাঁঠালের সায়েন্টিফিক নেম আটোকার্পাস এডোফাইলাস, আমের সায়েন্টিফিক নেম ম্যাঙ্গোফেরা ইন্ডিকা, তারপরে শাপলার সায়েন্টিফিক নেম নিমফেয়া নৌচালি, দোয়েলের সায়েন্টিফিক নেম, এরকম সায়েন্টিফিক নেম গুলো শিখবা। সায়েন্টিফিক নেম লেখার রুল হচ্ছে সায়েন্টিফিক নেম লিখতে ল্যাটিন। ল্যাটিন এখন তুমি আমি তো বাবা, আমরা তো বাংলাদেশি মানুষ, আমরা ল্যাটিন লিখতে পারবো না। তো ল্যাটিন যেহেতু আমরা লিখতে পারবো না, এই জন্য ইংলিশ, নর্মালি ইংলিশ লিখে তার নিচে একটা আন্ডারলাইন করা হয় সায়েন্টিফিক নেম লেখার বেলাতে। ঠিক আছে? তোমরা কি মানে বাই এনি চান্স তোমরা কোনো সায়েন্টিফিক নেম জানো? এমন আছে তোমরা কোনো একটা পার্টিকুলার এনিমেল বা কোনো একটা ইনসেক্টের সায়েন্টিফিক নেম জানো? আছে এরকম? তোমরা জানো? বলো তো কোনো সায়েন্টিফিক নেম পারো তোমরা বা জানো বা বুঝো ব্যাপারটা কি? হোমোসেপিয়েন্স বাদে আর কোনো সায়েন্টিফিক নেম কি তোমাদের জানা আছে? আমরা যে শাকসবজি ফলমূল খাই এগুলোর কিন্তু সায়েন্টিফিক নেম আছে, পশু আমি পাখির সায়েন্টিফিক নেম আছে। কি বলো তো, কি কোনটা জানো? ককরোচের ককরোচ কি? যেন পেরিপ্ল্যান্টিয়া আমেরিকানা। পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকা। সায়েন্টিফিক নেম লিখতে আসবে ক্লাস 7-এ যখন সায়েন্টিফিক নেম পড়বা, সায়েন্টিফিক নেম খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওখানে যে কয়েকটা থাকে ওগুলো ফাইনাল এক্সাম বা অন্যান্য এক্সামে আসে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। যাই হোক, সো discussing about classification in 1969, Whittaker introduced the 5 kingdom classification that we are seeing now. That is, living world is considered into 2 parts: prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic এর pro means ancient. ঠিক আছে? Pro means ancient or old or underdeveloped. ঠিক আছে? এই প্রোর অনেক মিনিং হতে পারে। বাংলায় আমরা এই প্রোকে বলে হচ্ছে আদি। প্রোক্যারিওটিক সেল মানে হচ্ছে আদি কোষ। ঠিক আছে? আদি মানেটা হচ্ছে এনশিয়েন্ট বা ওল্ড অথবা আন্ডার ডেভেলপ। ঠিক আছে? এন্ড তারপরে এই প্রোক্যারিওটিক এর পরে এসেছে ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমস, অর্থাৎ আমরা যারা আছি আমাদের পার্ট গুলো। ঠিক আছে? সো prokaryotic organism is basically the one Monera. Other than Monera, other 4 kingdoms belong to eukaryotic organisms: Protista, fungi, plantae, animalia, or are eukaryotics. Only the kingdom Monera belongs to prokaryotic organism. Okay, which of the এটা একটা এমসিকিউ আসতেই পারে যে which of the following kingdom or which of the following kingdoms species or which of the following kingdoms population belong to prokaryotic organisms? নিচে কোন কিংডমের সকল প্রাণী বা অন্যান্য উপাদান প্রোক্যারিওটিক অর্গানিজমের অংশ? উত্তর হবে কি? মনেরা। একটাই আছে মনেরা। মনেরাই শুধুমাত্র প্রোক্যারিওটিক। আদারদের মনেরা আদার কিংডমস আর আদার কিংডমস বিলং টু ইউক্যারিওটিক ওয়ান্স। ঠিক আছে? ওকে, তারপরে এই যে স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো মনেরার বেলাতে আমি যেটা বলেছিলাম অলরেডি, প্রো মিনস হচ্ছে ওল্ড বা এনশিয়েন্ট বা আন্ডার ডেভেলপ। দ্যাট ইজ দ্য অর্গানিজম দ্যাট ইজ
ইউনিসেলুলার মানে হচ্ছে একটা মাত্র কোষ। আমাদের বডিতে কিন্তু মিলিয়নস অফ সেল আমাদের বডিতে আছে, মিলিয়নস অফ সেল, বাট এই যে একদম আজ যেহেতু তখন মাত্র একটা। ওকে, দ্য ক্রিয়েটর মেড অ্যান অর্গানিজম উইথ অনলি ওয়ান সেল। মাত্র একটা কোষ নিয়ে গঠিত একটা অর্গানিজম আমাদের সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন একদম প্রথমে। তারপরে সেখান থেকে এখন আমরা মানুষ আছে, বা আমাদের থেকেও কোষ বেশি এমন অনেক প্রাণী আসলে পৃথিবীতে আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, দে আর ভেরি স্মল, দ্যাটস ওয়াই উই নিড মাইক্রোস্কোপ ফর সিইং দেম। এক্সাম্পলস আছে ব্যাকটেরিয়া, সাইনোব্যাকটেরিয়া, স্পাইনোগাইরা। সাইনোব্যাকটেরিয়ার একটা নাম আছে, আর একটা নাম এটাকে মোটামুটি প্রমিনেন্ট আদার দেন সাইনোব্যাকটেরিয়া। আর একটা নাম আছে সাইনোব্যাকটেরিয়া, কি জানো? BGA মানে কি? ব্লু গ্রিন অ্যালগি। ঠিক আছে, সাইনোব্যাকটেরিয়া ইজ সামটাইমস টার্মড অ্যাজ BGA, দ্যাট ইজ ব্লু গ্রিন অ্যালগি। ঠিক আছে, বিজি হচ্ছে শর্ট ফর্ম, আর ফুল ফর্ম হচ্ছে ব্লু গ্রিন অ্যালগি। অ্যালগি বানানটা হচ্ছে ALGAE। After that, we have Protista, fungi, plantae. In case of Protista, these were the organisms that had well-defined nucleus. Starting with eukaryotic organisms, all will have well-defined nucleus. This can be unicellular or multicellular. ঠিক আছে? They can contain chlorophyll and can exist individually or in groups. That is, Protista or organisms belonging to Protista can remain separately or maybe in groups. Examples are Euglena and amoeba. Fungi is their bodies have well-defined nucleus, as mentioned earlier. They are usually unicellular or multicellular. They do not contain chlorophyll, and that's why they are heterotrophic. Okay, প্রশ্ন আসতে পারে, what are heterotrophic organisms? Heterotrophic organisms কি? What are heterotrophic organisms? The organisms that doesn't, or the organisms that don't contain chlorophyll will be termed as heterotrophic organisms. ঠিক আছে, যে অর্গানিজম গুলোতে ক্লোরোফিল থাকে না তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে হেটারোট্রফিক অর্গানিজম। ক্লোরোফিল না থাকা কি নির্দেশ করে? হোয়াট ডাজ অ্যাবসেন্স অফ ক্লোরোফিল ইন্ডিকেট? ক্লোরোফিল না থাকা নির্দেশ করে কি, বলো তো দেখি, অ্যান্সার বের হয় কিনা আমাদের থেকে বলো। ক্লোরোফিল না থাকা কি নির্দেশ করে? আমাদের কি ক্লোরোফিল আছে? ডু উই পজেস ক্লোরোফিল ইন আওয়ার বডিজ? বলো, আমাদের কি ক্লোরোফিল আছে? No, sir. আমাদের ক্লোরোফিল নেই, তাহলে এটা কি ডিনোট করে? ক্লোরোফিল না থাকা কি ডিনোট করে, কি নির্দেশ করে এটা? We cannot make This our own food. exactly, my dear. Thank you. We cannot make our own foods. This is the key difference between us and plants. They have chlorophyll. That's why they can prepare their own foods. That's why they are different or separate from us. The prime difference between plants and animals. Okay. Next up, we have the natural classification by George Bentham and Dalton Hooker. This is the natural classification. In this classification, we will be seeing the plant kingdom is plant kingdom will be divided into non-flowering plants and flowering plants. Non-flowering plants are the ones that don't have the ability of flowering or that don't produce flowers. And flowering plants are the ones that will be able to produce flowers. Non-flowering plants are Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. And flowering are Gymnosperm and Angiosperm. Gymnosperm is monocot and and another one is dicot. What is the prime difference between monocots and dicots? Can you tell me? Monocot এবং ডাইকটের মধ্যে মূল পার্থক্য কি বলতো? আমি বলেছিলাম এটা। মনোকট সিড উইল হ্যাভ ওয়ান কোটিলিডন, একটা বীজপত্র থাকবে। কোটিলিডনের বাংলা হচ্ছে বীজপত্র, লিখে রাখতে পারো। মনোকটস উইল হ্যাভ, or the monocot seeds will have only one cotyledon. Cotyledon মানে হচ্ছে COTYLEDON। আর ডাইকট হচ্ছে they will have
টু কোটিলিডন, COTYDELON। কোটিলিডনের বাংলা হচ্ছে বীজপত্র। This is the key difference between monocots and dicots. And key difference between gymnosperm and angiosperm is the seeds of gymnosperm will be naked, অর্থাৎ there will be no covering for the seeds of gymnosperms, and angiosperms will have covered seeds. Okay, angiosperm will have covered seeds. There will be particular seed coat for angiosperms. Okay. Just a moment. So now it is on non-flowering plants, that is Thallophyta, Bryophyta, fern plants. Thallophyta are the ones, that is the body of these plants can be divided into root, stem, leaves. Okay. Among them, those that have chlorophyll, that means they can make their own food, that is algae. Example of algae is Spirogyra. And those who do not have chlorophyll in their body, that means they can't produce their own foods, that is fungi. Both algae and fungi belong to Thallophyta. Thallophyta have two types of organisms. One that have chlorophyll in them, and the another that won't have chlorophyll in them. ঠিক আছে, একটাই মাত্র টাইপ অফ অর্গানিজমস থ্যালোফাইটা বা একটাই গ্রুপ, তাদের মধ্যে আবার দুই ধরনের জিনিস, যাদের ক্লোরোফিল আছে এবং যাদের নেই। Those that contain chlorophyll will be considered as algae, and those with absence of chlorophyll will be fungi or fungus. Bryophyta is the bodies of these organisms will be divided into stems and leaves, but they do not have roots. Other than roots, they have rhizoids. As they are less developed, still we haven't gone to highly developed organisms, that is monocot, dicot, gymnosperm, angiosperm. They are less developed. Non-flowering plants are less developed. After them, the evolved parts, that is flowering plants, came. That's why instead of root, they will have rhizoid, and then fern plants. Okay. Next, we'll have flowering plants, that is the plants that will be able to produce flowers. That is mango, jackfruit, paddy, coconut, everything. Depending on the seed coat, as I have mentioned, flowering plants are further divided into gymnosperm and angiosperm. Gymnosperms won't have any seed coat, that is, they will be naked seed, and angiosperms are the ones that will have a seed coat, or they will be protected or covered seed. Examples of gymnosperms is cycas and pinus. A cycas, এই জিমনোস্পার্ম রিলেটেড গাছগুলো, সাইকাস বা পাইন গাছ, সেগুলো কিন্তু মোটামুটি কমন। তোমাদের স্কুল কলেজগুলোতে কিন্তু এটা মোটামুটি দেখা যায়। স্কুল in the administrative block you can see cycas and pinus related plants. Okay. এই যে একটা লাইন আছে দেখো, এই লাইনটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। The flowers of the herbaceous plants, that is the angiosperms, have a uterus, and fruits are produced and seeds are covered. Okay, এক নম্বর যদি একটা প্রশ্ন আসে যে how seeds are covered in case of angiosperms. In case of angiosperms, the flowers of the herbaceous plants have uterus. As a result, fruits are produced and the seeds are covered. এই এক লাইন লিখলে কিন্তু মোটামুটি অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে। বেটেল নাট মানে কি বলতো? বেটেল নাট মানে কি? খুবই কমন একটা জিনিস।
বলতে পারবো আলভি বেটেল নাট মানে কি? বেটেল নাট মানে হচ্ছে সুপারি, পানের সাথে খায় সুপারি। সুপারি তো চিনো, এখন বললো না সুপারিও চিনো না? বেটের লিফ হচ্ছে পান, আর বেটের নাট হচ্ছে সুপারি। ঠিক আছে, ওকে। Now there is invertebrates and vertebrates animals, and finally the chapter comes to a conclusion. তোমরা একটু ফ্লাওয়ারিং এবং নন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টের ডিফারেন্স লিখে ফেলো তো, চারটা পাঁচটা, জাস্ট 3 or 5, or at best 5, 3 or 4, or at best 5। ডিফারেন্সটা লিখে ফেলো তো দেখি, ফ্লাওয়ারিং আর নন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস মনে আছে কিনা। খুবই কুইকলি ফ্লাওয়ারিং এবং নন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস এর ডিফারেন্সটা কি লিখে ফেলো, উইথ এক্সাম্পল।
পাঠিয়েছো গ্রুপে? জারিয়া পাঠিয়েছো কি? স্যার পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে জারিয়া, তোমারটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাস্কুলার বানানটা একটু ঠিক করতে হবে জারিয়া। ভাস্কুলার বানানটা হচ্ছে VASCULAR, হ্যাঁ। ভাস্কুলার টিস্যু LAR হবে, LER, হ্যাঁ, এটা ঠিক করে নিও। আর আদারওয়াইজ সব ঠিক আছে। ওকে। সো তাহলে আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আবার তোমার সাথে দেখা হবে, ঠিক আছে? সো টিল দেন স্টে ফাইন, স্টে সেফ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।